Hello guys, welcome to the another tutorial session. So now we will solve a problem on 9-speed gearbox. So we are in the topic design of gearbox. So the question is, 9-speed gearbox used as a headstock gearbox of a turret lathe is to provide a speed range of 180 rpm to 1800 rpm using standard step ratio. Draw the speed diagram and the kinematic layout and find and fix the number of teeth on all gears. ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். சில from the question easily we get the minimum speed is 180 and the maximum speed is 1800, and then the gearbox is it's given 9 speed gearbox. So when in the confusion date also illa, so directly we will go with the problem. So given n is equal to 9 and then n max is equal to 1800 rpm, n minimum is equal to 180 rpm. So we have to find out the step ratio. It is nothing but pi r series. What is the r series? And then we have to draw the speed diagram. Speed diagram, it is nothing but ray diagram. Ray diagram is otherwise called as a speed diagram. I will write it here. Ray diagram is otherwise called as speed diagram. And kinematic layout, it is nothing but the kinematic arrangements. And also we have to find the number of teeth. Number of teeth calculations எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத I have already explained in the introduction to the gearbox. 12 speed gearbox க்கு வந்து நான் explain பண்ணிருக்கேன் number of teeth எப்படி calculate பண்றது. So I am not going to find out the number of teeth calculation in this 9 speed gearbox, only in a kinematic layout and speed diagram. So we will go with the problem solution. So formula, progression ratio formula. So you know the ratio formula, it is nothing but n max divided by n minimum is equal to pi to the power of n minus 1. Nothing but 1800 divided by 180 is equal to pi to the power of 9 minus 1. So pi value is nothing but calculate panina 1.33, which is not standard step ratio. So this standard step ratio illa. So now what we going to find out the uh, multiples of ratio. So this is not standard ratio. Standard ratio na this is standard ratio 1.6, 1.25, 1.12, 1.06. So pi oda value 1.33. So standard illana, so next step enna அப்படினா multiples-ல வருதா அப்படினு ட்ரை பண்ண போறோம். So 1.25, 1.6, 1.25. So இது வந்து 1.33. So next நம்ம எதனால மல்டிப்ளை பண்ணலாம்னா சான்சஸ் வந்து we will try with the 1.12 into 1.12. Just I will take calculator. 1.12 into 1.12 multiply பண்ணா 1.2544. இது 1.33. ஸோ இதை எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு இது 1.12 மல்டிப்ளை பண்ணால் 1.4, மோர் தென் 1.33. ஸோ 1.12 எடுக்க முடியாது. we will try with the 1.06. 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06, 263, 1.06. So we get 1.338. So almost similar, almost same. The pi value oda same 1.338 namakku answer kedachirukku, but pi value is 1.33. So we will take, so ethana multiplication pannom 1.06 5 times multiply pannom, so we get 1.33. so we going to accept this. So just நான் இங்க எழுதுறேன், into 1.12 is equal to 1.405. this is not same. So next try is equal to 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06. so 1 2 3 4
4 times multiplication, total of 5. So multiply பண்ணாதான் we get an answer is equal to 1.338. So we accept this range. So 1.06 என்ன R series அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R40. ஸோ நம்ம ஸ்டெப் ரேஷியோஸ் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம், ஸ்பீட் வேரியேஷன்ஸில் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம்னா R40 சீரீஸில். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so pi is equal to 1.06 spindle speed from R40 series with 4 skip. எப்படின்னா R40 is equal to 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06 is equal to 1.338. இது 4 skip. ஸோ 4 ஸ்கிப்பில் எழுத போகிறோம். ஸோ இதோடைய n வேல்யூஸில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ மினிமம் இஸ் 180. ஸோ இதில் 180 எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have a 180 here. This is n1 and the next one is 4 skip 1 2 3 4. This is n2 236 1 2 3 4 n3 1 2 3 4. இது வந்து n4 1 2 3 4 n5 1 2 3 4. இது வந்து n6 வந்து 750 and then 1 2 3 4. நெக்ஸ்ட் n7 வந்து 1000. ஓகே, ஸோ இது எடுக்க மாட்டோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட்டு 1 2 3 4 n8 இது 1320. ஓகே, 1 2 3 4. ஸோ இது வந்து this become n9, that is 1800. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்து மினிமம் எது மேக்ஸிமம் எது கொடுத்துருக்காங்களோ நம்மளோட ஸ்பீடு 12ஓ 9ஓ 18ஓ அது அதுக்குள்ளேயே அடங்கிடும், மேக்ஸிமம் அடங்கிடும். அப்படி அடங்கலை, அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரல அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் டீவியேஷன் செக் பண்ணணும். அந்த டீவியேஷன் செக் ஃபார்முலா எப்படி அப்படின்றத நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக டீவியேஷன் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது எப்படி 9 ஸ்பீட்ஸ் எப்படி எடுத்தேன் வித் 4 ஸ்கிப்ன்றது புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வி வில் ரைட் தி ஆன்சர். ஸோ n1 is equal to 160, n2 is equal to 236, n3 is equal to 315, n4 is equal to 425, n5 is equal to 560, n6 is equal to 750, n7 is equal to 1000, n8 is equal to 1320 and then n9 is equal to 1800 rpm. எல்லாத்துக்கும் பக்கத்தில் rpm எழுதணும். ஸோ the next step is preferred structural formula. preferred structural formula. ஸோ இதில் எதுவும் நம்மளோட ப்ரிஃபர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா கன்ஃபியூஸ் ஆக ஒன்றும் இல்லை. See, the question is 9 speed. So preferred structure is 3 into 3. That is always the first one will be the input. ஒரு input தான் இருக்கும். So 3 ones are 3. இந்த 3 இப்படி கொடுத்தோன்னா 3 3s are 9. So this is a preferred number. So next நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறது வந்து ரே டயக்ராம், அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பீட் டயக்ராம். ரே டயக்ராம் இல்லைன்னா ஸ்பீட் டயக்ராம் சொல்லுவோம். ஸோ ரே டயக்ராம் எப்படின்னா, this is stage 1 and this is stage 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, totally 9 lines and then 2 columns, and then you have to write it at the top 3 into 1 3 into 3. Okay, so next,
So I have written இங்கேருந்து ascending orderல towards the top நான் எழுதிட்டேன். 180, 236, 315, 425, 560, 570, 1000, 1320 and 1800. So ray diagram வந்து நான் இப்போ template வரைஞ்சாச்சு. So now we will draw the ray diagram. Ray diagram வரையறதுக்கு procedure என்னன்னா, it has to satisfy the condition, that is ஒரு input outputs போலாம் 1 or 3 outputs போலாம் 2 or 3 more than 2 2 or 3 outputs போலாம். பட் அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா, மேக்ஸிமம் டிவைடட் பை இன்புட் வி ஷுட் பி லெஸ் தென் 2, மினிமம் டிவைடட் பை இன்புட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் தி 2.5. இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ஸ்பீட்ஸ் இதில் வந்து மொத்தம் 9 ஸ்பீட்ஸ் இருக்குது. அந்த 9 ஸ்பீட்ஸில் எது இன்புட்டாக கொடுத்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ரேஞ்சஸ் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலான்றது தான் ரே டயக்ராம். பட் ஒவ்வொன்றுமே இந்த கண்டிஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ணோம். பட் இனிஷியலி தட் இஸ் டஃப் டு செக். ஸோ நம்ம ஒரு அசம்ஷன் மெத்தடில் வந்து வி கோயிங் டு ட்ரா. ஸோ இப்போ அசம்ஷன் மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கணும். நம்ம இதை வந்து இதை வந்து கேப்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இதை வந்து கேப், இந்த 3 வந்து பாயிண்ட். இதே மாதிரி இதில் கேப்பு, இது வந்து பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் வி நீட். ஸோ ஆல்வேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி எ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ எத்தனை கேப், 1 2 3. ஸோ இது தேர்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், 1 2 3. ஸோ திஸ் வில் பிகம் 3 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ 3 பாயிண்ட் இருக்குது. இதுக்கு இன்புட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, 12 ஸ்பீட் கியரில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா, 2 பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம், அப்படி 2 பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு இன்புட். பட் இதில் டோட்டலாகவே 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரே ஒரு இன்புட் தான் கொடுக்கணும். அந்த ஒரே ஒரு இன்புட்டோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, மோர் தென் தி ஆஃப். ஆஃப் வில் பி லைக், இங்கே வந்து 2 ஸ்பீட் பேலன்ஸ் இருக்குது, இங்கே 2 ஸ்பீடு. ஸோ த மிடில் ஒன் இஸ் 425, மோர் தென் ஆஃப் வில் பி 560. So this will be an input. So I am just drawing a straight line towards 1000. So அதில் இருந்து 425க்கு ஒரு லைன், அதில் இருந்து 180க்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ நான் செக் பண்ணுறது எப்படின்றத காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம். இங்கே இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூ நீட் 3 பாயிண்ட்ஸ் வித் 1 கேப். ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், ஒரு கேப், செகண்ட் பாயிண்ட், ஒரு கேப் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ். வி ஹாவ் 3 பாயிண்ட்ஸ். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்க்கு இன்புட் கொடுக்கணும்னா, ஒன்று கொஸ்டின்லேயே மோட்டார் இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை இன்புட்டாக எடுத்துக்கலாம். அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு. ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறது இதில் 1320 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா தி லைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே டாட்டட் லைனில் வரையணும். அது வரையறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு செக் வெதர் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங் தி கண்டிஷன் ஆர் நாட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1, so stage 2, n maximum is 1000 and then n input is 560. So இதை டிவைட் பண்ணனா 1.78, which is less than the 2, the condition is satisfied. And next n minimum input 180 divided by 560 is equal to 0.32, which is less than the 2.5, condition satisfied. But நடுவில் இந்த 425 இருக்கே, இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னா இது யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு அதோட இன்புட்டை வச்சு தான் நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேஜ் 1. ஸ்டேஜ் 1ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் 1000. இங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் 1000 அண்ட் இன்புட் இஸ் 1320. ஏன் சார் மோர் தென் ஆஃப் தான் சொன்னீங்க? மோர் தென் ஆஃப்னா 1000க்கு 1000 இன்புட் வருமா அப்படின்னா, நீங்கள் செக் பண்ண 1000க்கு 1000 இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் மோர் தென் ஆஃப் இந்த பாயிண்ட் இதிலே ஃபாலோ ஆகும்போது நீங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில், அதாவது அந்த ஸ்டேஜ் 1ல் வந்து அதோட இன்புட் கொடுக்கறது இதை விட அதிகமாக இன்புட்டை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள். 1800 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், பட் 1320யோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ மோர் தென் 1000 நீங்கள் இன்புட்டாக சர்ச் பண்ணுங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1ல் மட்டும். ஓகே, ஸோ இன்புட் n minimum divided by n input is equal to 560 divided by 1320. எனக்கு ஆன்சர் வந்து 0.24, which is less than 2.5. Which is less than the 2.5.
sorry, this is 0.25 and this is 0.25. Sorry, n in minimum divided by n input which is greater than 0.25, so my condition is satisfied, and 0.24 which is greater than 0.25, that is nothing but 1 by 4 னு இருக்கும் bookல formula பாத்தீங்கன்னா 1 by 4 is nothing but 0.25. My condition is satisfied. Okay, so ray diagram is over. இப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே மற்ற ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம ட்ரா பண்ணணும், மற்ற ஸ்பீச் வேரியேஷன்லாம். ஸோ எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைனுக்கு பேரலா. ஸோ டாட்டட் லைன்ஸ், இட் மஸ்ட் பி டாட்டட் லைன்ஸ் இங்கே ட்ரா பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து 1320 180. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 425க்கு அப்புறம் இந்த லைன்லேருந்து 560க்கு ஒரு டாட்டட் லைன்ஸ், அந்த இங்கேருந்து 570லேருந்து ஒரு டாட்டட் லைன்ஸ். பொறுமையாக பாருங்கள், ஐ வில் ஹைலைட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன், அதாவது இன்புட் டு தி மினிமமில் பேரலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சேன். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரலாக 315ல் ஒரு லைன் வரைஞ்சேன். நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட் லைனுக்கு பேரலாக அவுட்புட்டுக்கு மேலே இருக்க அடுத்தது 1320. நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து 1800க்கு ஒரு பேரலாக ஒரு லைன். தி இன்பிட்வீன் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பீடுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஸோ அது ஜாயின் ஆன பாயிண்ட் இது. ஸோ இதுக்கு அடுத்த பாயிண்டில் அங்கேருந்து 560க்கு ஒரு லைன், இங்கேருந்து 750க்கு ஒரு லைன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ரே டயக்ராம் ஓவர். நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் டு தி கைனமேட்டிக் டயக்ராம். ஸோ கைனமேட்டிக் டயக்ராமில் ஒரு ஃபார்முலா மேலே எடுத்தோடனே எழுதணும். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் ஷாஃப்ட், எத்தனை ஷாஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் ப்ளஸ் 1. நம்மளுக்கு இருக்கிறது 2 ஸ்டேஜ், மொத்தம் 3 ஷாஃப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் இன்புட் ஷாஃப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அவுட்புட் ஷாஃப்ட். இது நடுவில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாரி so this will be input shaft and this will be output shaft. 3 shaft. So shaft 1, shaft 2 and then shaft 3. So this is called intermediate shaft. Intermediate shaft. So shaft க்கு மேலே வந்து கம்பல்சரியா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா எழுதணும், 31 into 33. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, this is input. first initial input என்ன 1. so this is input and this is output. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, ஸோ இது இன்புட் இனிஷியலாக ஒரு இன்புட் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு இன்புட் எங்கேருந்து வரும்னா மோட்டார்லேருந்து வரும், அப்படி இல்லைன்னா இன்ஜின்லேருந்து வரும். ஸோ ஒரு இன்புட் இங்கே கொடுத்தாச்சு. ஸோ அதுலேருந்து 3 அவுட்புட் வருது. ஸோ 3 அவுட்புட்டில் சென்டர் கியர் எப்பவுமே பெரிய கியராக வரையணும், டு தி ரைட் சின்ன கியராக வரையணும், அதுக்கு அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் பெருசாக வரையணும். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் ஸ்கேல் அண்ட் பென்சில். கையிலேயே நீ டயக்ராமை வரையாத, கண்டிப்பாக வந்து மார்க்ஸ் வராது, நீட்னஸ் இருக்காது. ஓகே, இப்போ இந்த 3 கியர் இந்த ஒரு கியரோட எங்கேஜ் ஆகும்போது 3 டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் வரும். அந்த அவுட்புட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கியர்ஸ் எங்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ நவ் வி ஆர் எங்கேஜிங் தி கியர்ஸ். ஸோ எப்பவுமே சென்டர் கியர் எங்கேஜ் ஆன மாதிரி வரைங்க. ஸோ இந்த கியர் கரெக்டாக இதே ஹைட்டுக்கு தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் கரெக்டாக டிசைன் கியர்ஸ் வரைகிற ப்ரொசீஜர் இந்த மாதிரி ஷேப், இதுக்கும் கரெக்ட் ஈக்குவல் ஹைட்டில் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில், டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டில் இந்த கியர்ஸ் வரையணும். ப்ளீஸ் யூஸ் பென்சில். நீங்கள் ஹேண்ட் ட்ராயிங் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக வராது ஒழுங்காக. கரெக்டாக இதே ஹைட்டில் வரையணும். ஸோ 3 கியர்ஸுமே 3 டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸில் இருக்கும், பார்த்துக்கோ. இப்போ வந்து 3 ஒரு இன்புட், அந்த ஒரு இன்புட்லேருந்து 3 கியர் எங்கேஜ் ஆகுது, 3 அவுட்புட் 3 கியர் வச்சு எடுக்கிறோம். இப்போ இந்த 3 அவுட்புட் என்ன கொடுப்போம்னா இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். அப்போது திரும்பி 3 கியர்ஸோட எங்கேஜ் ஆகும்போது 9 டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் ஆகும். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் கியர்ஸ் வரையும் போது திரும்பி அகெயின் 3 கியர் வரையணும். மிடில் கியர் ஷுட் பி அ லார்ஜர் ஒன் அண்ட் தென் ரைட் சைட், லெஃப்ட் சைட். ஸோ இதுலேருந்து அவுட்புட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேஜ் பண்ணணும். அகெயின் 3 கியர்ஸ், சேம் ஹைட்டில் ஒரு கியர் வரையணும், அண்ட் இதுவும் சேம் ஹைட்டில்
gears வரையணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் கைனமேட்டிக். நேம் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Totally 11 gears. Sorry, 9 10 11 12. Totally 12 gears. இப்போ இந்த 1 3 5 எல்லாமே இன்புட்டில் இந்த 3 மட்டும் z is equal to 20 அசியூம் பண்ணிப்போம். பேலன்ஸ் இதை வச்சு இந்த 3 கியர்ஸோட நம்பர் ஆஃப் டீத்தை கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதில் 11ஓட z11 is equal to 20 அசியூம் பண்ணி மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். 7 9 11 எல்லாமே இன்புட், 1 3 5 எல்லாமே இன்புட்டோட ஸ்பீட் எவ்வளோ, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இன்புட்டோட ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இஸ் 1320. ஸோ இதோட n1 n3 n5ஓட வேல்யூ 1320. இதோட இன்புட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 560. ஸோ 7 9 n7 n9 and then n11 அதோட இன்புட் ஸ்பீட் வந்து 560. இதை வச்சு லாஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் 12 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் டீத் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இதே மெத்தடை வச்சு நீங்கள் 12th மெத்தடே வச்சு நீங்கள் 9க்குமே கண்டுபிடிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் 18 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்து பார்ப்போம்.